सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की रिहाइश के बाद जाएंगे वोटी का घिराव किया जाएगा चंडीगढ़ का। प्रशासन ने अगे जबरदस्त बैरीकेडिंग की हुई है, ट्रक लाए हुए ने IPS चौक के उत्ते अगे बैरीकेडिंग है। तो उन्होंने नाकिया तोड़ के की श्रोमणी अकाली दल अगे बढ़ सकेगा, ये भी बड़ा बड़ा सवाल है। पर श्रोमणी अकाली दल के वालों किसानों के हक में ट्रैक्टर मार्च जो किया जा रहा है, सियासी मायने भी निकलते हैं। अकाली दल कह रहा है
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੈਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं श्रोमणी अकाली दल का तहे दिलों धन्यवाद करदा। यकीन करो मेरे किसान वीरों, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान दे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दे बाहर बैठे हैं, सानू घट्टो घੱਟ 6 महीने हो गए, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। किसान वीरां नूं इक गल दसूंगा, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜੂਗਾ। मैं बहुत साल हो गया जी यही कुछ चल रहा है। बहुत साडे ते पर्चे बड़े हुए है। सब हाले पुलिस वाले पिछे चेक कर रहे हैं कि पता कर लेंगे मुख्य मंत्री वही है, कितने बदलता नहीं गया भी तुम गलत काम तक। इस करके उन्नी देर तक शर्मा जी नूं बेनती है, श्री NK शर्मा जी साडे MLA साहब नूं कि वो तुहाडे दर्शन करनगे। NK शर्मा जी जिंदाबाद। बहुत सत्कारयोग सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा साहब और सरदार विक्रमजीत सिंह जी मजीठा साहब, बहुत सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप और पूरे पंजाब तो आए हुए मेरे किसान वीर, अज बहुत दुख की गल है कि सरकार किसानों नूं लुटन जा रही है। यही एरिया पुआध का एरिया जिथे सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਝੂਰਹੜੀ ਪਿੰਡਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਮੌੜੀ ਪਿੰਡਾ, ਇੱਥੇ ਲਖਨੌਰ ਪਿੰਡਾ 840 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਸਤਾਵਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰੇਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ।
सरकार नूं। और इस तो भी अगे वीरो कंडी का एरिया बादल साहब ने 24 घंटे मोटरां ते बिजली इत्थे दई हुई आ। ये सरकार खंभे ला के 8 घंटे बिजली करन जा रही है। मैं समझदा कि किसानां नूं मारन जा रही है। सो श्रोमणी अकाली दल सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने सदा किसानी की कदर करी और किसानों वास्ते बहुत बड़े बड़े फैसले लिए आ, चाहे अस्तीफे होण कैबिनेट तो, चाहे जेड़े बड़े समझौते तोड़े होण। सो अज भी सरदार सुखबीर सिंह बादल किसानों की लड़ाई लड़न वास्ते आप आए हैं। मैं जी आया भी आखदा और सारे किसानों वालों वादी एरिया वालों इन्हां दा धन्नवाद भी करदा। मैं 2 नारे लावांगा, तुसीं जवाब दिओ। रोड एक्सप्रेस संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद, किसान मजदूर अकाली दल एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर अकाली दल एकता जिंदाबाद। थैंक यू। मैं बेनती करांगा माझे दे जरनैल सरदार विक्रम जी मजीठा साहब, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु दी चरना च नतमस्तक होके सच्चे पातशाह दे धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे चरना च नतमस्तक होके अरदास करके अज किसानां दी जेड़ी एक्विजिशन जमीन दी जेड़ी लड़ाई है, और मैं इस कमेटी नूं जेड़ी संघर्ष कर रही है बड़े लंबे समय तो, उन्हां दे जेड़े आगू साहिबान आए हैं उन्हां नूं जी आया भी कहना ते तुहानूं धन्नवाद भी करदा। खालसा जी अज दा जेड़ा ये सारा इकट्ठ है, एक गल बड़े साफ तरीके नाल ये गल दर्शाउंदा है कि एक्विजिशन, मैनू याद है जदों मोहाली एयरपोर्ट बनना सी उदों भी बड़े पद्धर ते होई सी, और सब तो जेड़ी महंगी जमीन उस वेले चंडीगढ़ दा आला दाला गिणिया जांदा सी। मगर मैं एक गल दी बड़ी तसल्ली और मैं बधाई देना सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल नूं कि कले एक कमेटी नहीं, बार बार वो कमेटियां बना के मीटिंगां करके अखीर च ये हालात पैदा हो गए कि जिहदी जमीन एक्विजिशन च नहीं आई वो भी सिफारिश पाउंदा सी आके कि सरकार एडा वधिया रेट दे रही है ते साडी जमीन भी एक्वायर करा दिओ, सानू कोई गुस्सा गिला नहीं। क्यों जी गिल साहब, तुहानू तां गल दी समझ है। मगर अज हाल वेख लो, आए हैं साडे किसान वीर बहुत सत्कारयोग जगदेव सिंह जी, चढ़ जाओ तुसीं भी ट्रैक्टर ते। ये आपदी रजिस्ट्री कढ के लाए आ बाल साहब, दुबुरजी पिंड पहल तहसील च 2015 च जदों थोड़ी सरकार सी, इन्हां नूं पर एकड़ 1 करोड़ 10 लाख मिलिया, और अज उस तो बाद 16 च 1 करोड़ 16 लाख रुपया मिलिया, और इन्नी च इन्हां ने आप जमीन बेची 1 करोड़ 29 लाख दी। ते अज जिहड़ी किसान मारू सरकार चल रही है पंजाब च, उन्हां दे हाल वेख लो। अज जमीन ये 70 लाख नूं एक्वायर कर रही है, उसे खेवड़ चो ना लगती जमीन ये हालात बने पे है। और शायद तुहानू इस गल का अंदाजा नहीं, किसी नूं इन्हां ने जथेदार जी उस दिन जिस दिन मिले सी संघर्ष कमेटी दस्सिया कि 25,000 एकड़ जमीन एक्वायर हो रही है। और तुसी एक गल वेखो, हाँ जी, मैं वही दस रहा, 25,000 एकड़ एक्वायर हो रही है, और जिन्हां दी जमीन जिहड़ी रह जानी है माड़ी मोटी, कोई इस पासे कोई उस पासे, 75,000 एकड़ इहदे नाल अफेक्ट होनी है। कोई 10 लाख जी 2 लाख परिवार
ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦੇ ਜਿੱਥੇ ਢਿੱਲੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਂ ਸਤਾਬਤਪੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ 9 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੱਦ ਬਸਦਾ ਉਹਦਾ 24 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 25,000 ਏਕੜ ਜੇ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਏਕੜ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ 50 ਤੋਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 25,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਰੋੜ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵਸਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਵੱਲ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਜੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ, ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਕਿੰਨੇ ਭੱਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਡੇਅਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਕਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਪੜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਰਖਤ ਜੇ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ, ਇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਭਾਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਧਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ 50 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉੱਜੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਰੋਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਲਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਲਾਮ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਲਾਮ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਖੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆ, ਔਖੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆ, ਔਖੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਵਰੇਜ 3 ਕਰੋੜ ਪਰ ਏਕੜ, 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
प्रधान साहब सरदार चरणजीत सिंह जी ढालीवाल साहब, अजमेर सिंह जी खेड़ा साहब डिप्टी मेंबर और ट्रांसपोर्ट मिल के प्रधान साहब संधू साहब का भी धन्यवाद। प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंद्रमंडल साहब। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਤਰਥੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰੇ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਪਿਆਸੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਖੋਏ ਗਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉੱਠੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਆ ਰਹਿਣ ਦੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਬੈਣ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਲੁੱਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਕਰੋੜ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਸੀਮਿੰਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਜੇ ਉਹ 4 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ
फैसला है ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਮਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਗ ਪਿਆ ਵਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦਿਓ ਗਿੱਚੀ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਤ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਸੂਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿੱਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੱਟ ਆ, ਕੇਵਲ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਫੇਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ ਵਿਦਾਲੀ ਲੁੱਟ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਛਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੱਕ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਦੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ, ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ 75,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੱਗੀ ਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਖੜਾਤੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੇਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਓ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਖੇਡ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਈ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤੇ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀ ਉਹ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ 4 ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਤਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸੁਣਾਤਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਇਹ ਗੱਲ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਪੂ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਆਪਦੀ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਝੰਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਸਾਈ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਭਾਅ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਾਅ ਉੱਥੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75,000 ਏਕੜ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਖਾਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਿਊਬਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਮਾਫ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਮਾਫ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਲੜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਲੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਣ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਗੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਧੜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਟਪਾਉਣ ਤੇ
ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗਰੀਬ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਦਊਂਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਮਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ 40-45 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। तो इस करके मैं थानू विश्वास दोना है, 6 महीने बाद परमात्मा मेहर करे, पंजाब की जनता सिर ते हथ रखे, परमात्मा की बख्श नाल सरकार बनती बन जाए, श्रोमणी अकाली दल बनते। थानू वादा करते हैं, थोड़े जो मन के सुपने हैं, जिस रेट ते लैंड एक्वायर होना चाहिए उदों वध ही देवांगे। मैं धन्यवाद करना चाहना सारे का। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ कि श्रोमणी अकाली दल वायलेंस से उतरदा। असी अमन शांति वाली पार्टी है, असी हक लड़ते हैं, लड़ते रवांगे ते शांतमई गिरफ्तारी देवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्यवाद करदा सारी इत्थे श्रोमणी अकाली दल दी ते बहुजन समाज पार्टी दे भी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਬੂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖ